Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Bonsoir chers auditeurs russophones et russophiles, ravi de vous retrouver dans Dobry Jazz pour la 20e édition de 19h à 20h. Après un mois d'absence en voyage de presse au Congo-Brazzaville, où j'ai eu, Anastasia, l'occasion de parler russe. Chaque mercredi, 1 heure est consacrée à la culture russe à travers la musique, la danse, les chants, la littérature, le cinéma, le sport, le spectacle, en compagnie de nombreux invités qui viennent retracer leur parcours, leur activité, leur passion qui leur tiennent à cœur. Vous découvrirez l'agenda culturel des événements en Île-de-France, dans l'Hexagone et dans les pays russophones. Si vous appréciez toujours ou découvrez ce nouveau format d'émission franco-russe qui s'inscrit dans notre nouvelle grille de programme hors frontières, n'hésitez pas à réagir sur Facebook sous notre page Dobry Jazz ou sur le site d'IDFM Radio Anguin, www.idfm98.fr ou au téléphone au 01 34 12 12 22 ou par courrier au 26 bis rue de Morat 95 880 à Anguin-les-Bains. Indiquez bien Anastasia et Véronique, vos animatrices préférées. Réagissez en direct en postant vos commentaires sur le site. Nous vous remercions à l'avance pour vos témoignages qui vont contribuer à la pérennité de notre émission. Dobry Jazz est animé par Anastasia Gaï. Bonsoir Anastasia. Bonsoir Véronique. Et moi-même, Véronique Gastin. Et à la réalisation, nos précieux techniciens, que nous remercions. Je vous laisse découvrir notre invité, mais une petite traduction en russe et une présentation par Anastasia Gaï. Добрый вечер, Вероника. Как я рада тебя видеть снова рядом со мной.
Я очень скучала весь этот месяц. Я тоже. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады нашей новой встрече с вами в рамках новой еженедельной радиопередачи «Добрый час» на ИДФМ 98 FM «Радио Анген». Каждую среду с 19 до 20 часов вас ждут интересные встречи с артистами, музыкантами, писателями, журналистами, режиссерами и другими яркими деятелями культуры и искусства, нашими соотечественниками, постоянно живущими или заехавшими в гости во французскую столицу, или другими интересными людьми, которые любят, ценят и распространяют русскую культуру. Если вам нравятся наши передачи, пожалуйста, реагируйте, пишите нам письма на нашей странице Facebook «Добрый час» или по почте «Радио Анген». Можете отправлять нам письма Веронике и Анастасии. Я напоминаю вам, что эта передача была создана и ведется на русском и французском языках Вероникой и мной, Анастасией. И сегодня у нас в гостях удивительный человек, мой очень-очень хороший друг. Вот, поэтому я особенно рада, что он сегодня в гостях «Доброго часа». Талантливый, харизматичный, человек огромной души и сердца, которого знают и любят в Париже. У нас сегодня в гостях Жорж Казарян. Alors merci Anastasia pour cette magnifique traduction, j'aimerais tellement parler aussi bien le russe que toi. Ce soir, Dobry Час a effectivement le plaisir d'accueillir un grand artiste, quelqu'un de très médiatisé à Paris, musicien multi-instruments et magnifique interprète de tout répertoire confondu. Bonsoir Georges Kazarian. Bonsoir, bonsoir Anastasia. Alors vous le retrouvez d'ailleurs tous les soirs au restaurant cabaret, on peut vraiment dire c'est un restaurant et un cabaret, la cantine russe qui est au 26 avenue de New York, dans le 16e arrondissement, à côté de la flamme de Lady Di, n'est-ce pas? Exactement. Mais oui, c'est pas tout à fait comme ça, c'est un restaurant plutôt familial, on n'est pas un restaurant cabaret. Je voudrais bien préciser, c'est un restaurant familial, c'est un restaurant qui existe depuis 1923 et bien sûr ça se passe la musique parce que restaurant qui se trouve sous le conservatoire Rachmaninov qui a été créé par Chalapin et ses amis. Et pour cette raison-là, on peut nous permettre avec grand plaisir, on peut faire la musique chez nous au restaurant La Cantine Russe et classique musique tzigane traditionnelle russe, un peu de tout, toutes les musiques on peut nous permettre de faire avec grand plaisir. Et donc c'est une traduction depuis très longtemps grâce au conservatoire de musique Rachmaninov. Et qui est ici, où beaucoup d'élèves viennent pour étudier la musique et le chant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, on a beaucoup d'élèves à le conservatoire. Il y a des élèves qui viennent au restaurant ici, bien sûr. C'était la première chose qui était créée, le restaurant, la cantine russe, qui était avant pas le restaurant, c'était vraiment la cantine. C'était une cantine de conservatoire, populaire en fait. Populaire, qui était plutôt, d'abord c'est pour les élèves et professeurs. Et il fallait être un nombre de conservatoires pour pouvoir entrer dans la cantine. Mais aujourd'hui, toujours c'est la cantine pour les professeurs et les élèves, mais pour les autres extérieurs, on est déjà restaurant. Но, насколько я знаю, история у самой кантины, она ведь очень большая. Я знаю, что я первый раз сюда попала, несколько лет назад. Здесь все было совсем по-другому. То есть это было не так красиво, не было такой прекрасной сцены, не было, совершенно была другая обстановка. И сюда ходила белая миграция, насколько я понимаю, да? То есть очень много было людей, из этой первой волны иммиграции, их дети, внуки, они захаживали в кантин в основном для того, чтобы встретиться между собой, так? Да, конечно. В самом-то деле, правда, что было здесь немножко иначе, было не очень хорошо со стороны ремонта, со стороны красиво, не было так благоустроено. И кухня, и зал на сегодняшний день. Уже более как 10 лет я этот ресторан, как руковожу рестораном для Кантин Русь, русская кантина. Я сделал здесь уже 3-й раз, делаю ремонт. Стараюсь как-то сделать... красненькое, эту серенькое, эту...
Ну вот, стараемся, чтобы было хорошо. И так же, как белая эмиграция к нам была здесь, так она и есть. И на сегодняшний день, конечно, у нас есть еще много на сегодняшней эмиграции, которые эмигрировали давно, уже после 90-х годов. И мы работаем разносторонне. У нас есть много французы, которые обожают русскую кухню, любят русско-искусственную музыку и много чего. Поэтому у нас очень много общего. Donc l'histoire du restaurant est énorme. C'est vrai qu'il y a eu l'émigration russe qui aimait beaucoup cet endroit. Et Georges est arrivé ici il y a 10 ans et il a fait plein de travaux. Et je dois faire le commentaire que pour moi, en fait, la cantine, c'est pas qu'un restaurant, c'est vraiment un lieu culturel à Paris. Parce qu'il y a énormément d'événements qui se passent ici. Il y a énormément d'artistes très connus qui passent ici. Véronique, toi-même, tu as vu en fait Beaucoup d'événements. des stars. Moi, j'ai vu qu'il y avait Aznavour, non, qui est passé. Oui, juste quelques jours. Hier, il y a 3-4 jours, Charles Aznavour, il a passé nous voir. Il était cette table ronde. On était 6 personnes. C'est-à-dire que nous sommes assises à la table où était assis à Charles Aznavour. Et c'est moi qui suis sur sa place. Non. Charles Aznavour, il était il y a très flatté. 4 jours, exactement. Très voilà. Flatté. Il y a plein d'artistes russes aussi. Et il a bien chanté pour le plaisir, bien sûr. Et il a promis qu'il revient. Voilà. Extraordinaire. Alors, si j'ai bien compris rapidement, Anastasia, tu disais aussi, Georges, que cet endroit était surtout une cantine au départ, c'était pas aussi joli que maintenant, aussi convivial, aussi décoré. C'était vraiment pour les profs et pour les étudiants, et qu'il y a eu plusieurs sessions de travaux. 3 fois, il y a eu 3 fois des travaux. Enfin bon, tout est devenu enfin un très très beau restaurant. Mais c'est pas qu'un restaurant, mais c'est une âme. Non, voilà, c'est une âme et c'est vraiment un centre culturel. Et pour moi, c'est un des centres culturels russes à Paris. Exactement. Voilà. On a beaucoup de rencontres, même les musiciens qui viennent de la Russie, les stars de la Russie, les musiciens de la France, de Paris. Et c'est vrai que le table de professeurs qui existait ici, et juste aujourd'hui aussi, on apprend de ce côté-là. On a le professeur qui, depuis 40 ans, qui... Madame, voilà, Madame Vieille. Madame Vieille. Voilà. Bonjour, Madame. Et le professeur, la première professeure qui... C'est vrai? On vous attend à l'antenne quand vous pourrez, Madame. J'espère qu'elle va dire quelques mots, parce qu'elle savent très très bien l'histoire de la cantine et le conservatoire. Mais parlons pour l'instant. Alors donc on va parler à Georges, on va vous laisser terminer, Madame, on reviendra à vous tout à l'heure. Alors Georges Kazarian, vous êtes né où? Je suis né en Arménie, à la ville d'Erevan. Très bien. Vous êtes de quel milieu familial? Que font vos parents? Oui. Attention, Georges, là, tu es en pleine interrogation. Là. Mon père, il est arménien, le Kazarian. Ma mère, Koudiakova, Nadejda, elle est russe de Stavropol. Ah, mon d'accord. Père, il est arménien. Donc vous êtes mixte? Oui. Moitié-moitié. Moitié-moitié, d'accord. Très Voilà, bien. Donc 2 cultures. Avant de venir en France, avant 1990, j'étais en Sochi. Ah oui, là où il y a eu les Jeux Olympiques. Ça, tu m'as raconté, en fait. C'était une histoire passionnante, en fait, comment vous êtes arrivé à Сочи. Это же была какая-то совершенно потрясающая история. Ты мне рассказывал, как вы приехали в Сочи и играли. Вы там очень много играли. Да, играли, работали очень успешно. Но дело в том, что было в конце 1990-х годов. Как-то все изменилось. Мой брат решил жениться. Приехал во Францию, и я тоже приехал, так и остался. Он на дочери Петросяна женился. Да, он женился на дочери Петросяна. И до этого, как получилось наше знакомство, мы приезжали на концерты здесь со стороны филармонии, армейской филармонии, мы здесь работали. И так получилось знакомство потихоньку, как обычно бывает, всегда через знакомство. Ну, естественно. И чем я очень рад, что я в итоге оказался во Франции. Но ты мне рассказывал, что в Сочи вы были просто одной из самых известных групп, которая в то время выступала. В то время, да, мы работали в очень известном ресторане, это был Камелия, Интуриста.
работали в «Жемчужине», работали, но в итоге это самый престижный ресторан, гостиница «Интурист», что было в то время, в 90-х годах. Было много известных людей, которые приходили. Так, наши все звезды прилетали туда, до концерта приезжали. Там были все самые наши любимые звезды, которые работали в бывшем Советском Союзе. Они все летом, надо было отметиться, и приезжали, был концерт, и заодно и отдыхали. Это же было одно в одном. C'est toi qui traduis? Bon, si j'ai bien compris, avant Sochi, quand même... J'entraîne Véronique pour qu'elle parle russe aussi. Tout à fait, absolument. Je commence à faire un tout petit peu de progrès. D'ailleurs, sur notre page Facebook, on va mettre des petits cours de russe. Voilà, on va prendre des cours de russe. Si j'ai bien compris, avant d'aller à Sochi, tu as quand même suivi des cours au conservatoire, à l'école de musique. Oui, bien sûr. Ton premier instrument, c'était donc? Mon instrument, j'avais 6 ans. Je commençais par bayan. Oui. Bayan, c'est un accordéon russe. Oui, c'est un accordéon russe, oui. Parce que mon père, et ton père était déjà professeur de la musique. Il était connu en Arménie, en Erevan, il était connu. Grande culture musicale, hein, l'Arménie, très grande culture. Oui, après j'ai commencé à jouer la guitare, le clarinette, le saxo, le clavier. Bon, je joue un peu de tout. Maintenant, multi-instrument. On peut dire multi-instrument, c'est l'instrument très important, ce que je peux faire avec grand plaisir. Bien sûr, je suis devenu aujourd'hui, dans les commerces, je suis commercial et je suis ravi que je peux arriver à faire la musique et les commerces en même temps. Ce qui est rare pour les artistes. Et on a aussi parlé du fait que Georges a passé une grande période de sa vie à Sochi, où il jouait dans l'une des salles les plus connues à Sochi, dans l'hôtel Un Touriste. Et ils avaient un groupe qui était très médiatisé et il y avait plein de stars qui venaient là-bas les écouter. Ça c'est super. Donc c'est comme ça qu'en fait on a commencé ta carrière en fait. Ah oui, à Sochi. Non, j'ai commencé la déjà carrière avant, non. En Arménie, on a commencé, c'est la carrière que j'ai commencé en 1980-81. Ah oui, 1980. J'ai commencé en Philharmonie, après j'ai travaillé le restaurant, un peu de tout, et la Russie. Notre carrière, elle a commencé depuis longtemps, et on était 3 frères. Et 3 frères, on était musiciens. Pour ça, pourquoi on a pu réussir? Parce que je travaillais avec mon grand frère qui jouait les claviers, le deuxième frère qui jouait le basse, et moi je jouais d'accord, le grand frère au piano, le frère... oui, d'accord. Les groupes des familles familiales. On va faire une première pause musicale. Qu'est-ce que tu en penses? Et on se retrouve tout de suite. Уходи, побудь со мною, здесь так отрадно и светло. Я поцелуями тебя покрою, устали ночи и чело. Я поцелуями тебя покрою, устали очи и чело. Не уходи, побудь со мною, я так давно тебя люблю. Восторг любви нас ждет с собою, и не уходи, не уходи. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Da-di-da-di-da-di-da.
Когда-то россияне, а Ванюша станет Ваню, танцуя на гулянке, открыли новый щит, ширинки и сапожки, под русские гармошки, под вересковые ложки, прославили годы. Теперь танцы забытая, гитарами забитая, солнце не погожая, смешная кадриль задорная. Наверное, вы похожи, годиться быть не можем, годиться быть не можем, улыбка в ней не окончилась работа. Опять пришла суббота, и с тобой охота, я потанцевать теперь такси забытая, гитара не забитая, но тоже не похожая, смешная кабина задорная. Oh,